کچھ لوگوں کے پاس علم ہوتا ہے پر ان کا علم کسی کو نفع نہیں دیتا، اسی طرح کچھ لوگوں کے پاس مال ہوتا ہے پر ان کا مال کسی کو فائدہ نہیں دیتا، سمیٹ کے لے جاتے ہیں ہر شے قبر میں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال اتنی شان والا تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاروبار کرتے تھے اور کپڑے کا کاروبار کرتے تھے اور وسیع کاروبار کرتے تھے۔ جس دن آپ نے اسلام قبول کیا آپ کے پاس 40,000 دینار تھے۔ 40,000 دینار بہت بڑے امیر آدمی کے پاس ہوتے تھے۔ 40,000 دینار تھے، کچھ نے درہم بھی لکھے ہیں، 40,000 تھے، لیکن آپ نے سارے کے سارے راہ خدا میں خرچ کر دی۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ اس میں سے 2.5% زکوٰۃ دی، میں نے یہ نہیں کہا، میں نے کہا کہ سارے کے سارے راہ خدا میں خرچ کر دی۔ اور آپ نے 1 منٹ کے لیے بھی کبھی توقف نہیں کیا کہ یہ میرے پاس مال ہے تو لہٰذا اب میں کس طرح کر کے اس کو خرچ کروں۔ پہلے تو آپ نے اسلام قبول کیا تو مال خرچ کرنا شروع کیا، پھر جب آپ ہجرت کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لے کے گئے تو اس میں بھی مختلف روایتیں ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ اس وقت 5,000 دینار آپ کے پاس تھے، بہت بڑی رقم تھی یہ بھی۔ جب آپ گھر سے نکلے نا تو وہ سارے پیسے ہی آپ نے ساتھ لے لیے، سارے۔ بڑا مشکل کام ہے، گھر میں جوان بیٹیاں بھی تھیں، بچے بھی تھے، خرچے بھی تھے، لیکن یارو یہ بڑا کٹھن رستہ ہے۔ وہ سارا ہی پیسہ لے لیا اور وہاں پتھر رکھ کے نا چھوٹے چھوٹے، تو ان کے اوپر کپڑا ڈال دیا۔ والد نابینا تھے، اپنی صاحبزادی سے فرمانے لگے اگر ابا جی پوچھے نا ابو بکر سارے پیسے تو نہیں لے گیا؟ اور وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہاں آئے تو ان کا ہاتھ لگوا دینا، انہیں پتا چلے کہ پیسے ابھی یہیں پڑے ہوئے، لیکن ساری رقم ساتھ لے گئے اور راہ ہجرت میں ساری رقم خرچ کر دی۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان فرمایا غزوہ کے لیے، جنگ کے لیے، جہاد کے لیے، قحط کا زمانہ تھا، لوگوں کے پاس کھانے کو روٹی نہیں تھی۔ حضرت عمر فاروق فرماتے مجھے یوں لگتا تھا کہ ان دنوں سب سے زیادہ خوشحال میں ہی ہوں، تو میں نے اس طرح کیا کہ گھر کا سارا مال جمع کیا، تو وہ میں نے نا نصف کیا اس کو، آدھا، اور آدھا مال میں نے رکھ لیا گھر والوں کے لیے اور آدھا مال پھر میں بول رہا ہوں 2.5% نہیں 50%۔ یہاں 2.5% کی زکوٰۃ دیتے ہوئے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ 50% جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ میں نے اس کو جمع کیا اور میں نے ارادہ کیا کہ آج ابو بکر سے آگے گزریں گے انشاءاللہ، نیکیوں میں، خرچ کرنے میں، کمانے میں نہیں، جمع کرنے میں نہیں، خرچ کرنے میں۔ فرماتے ہیں جب وہ میں مال لے کے نبی کریم کی بارگاہ میں گیا تو میں بڑا مطمئن تھا کہ آج میں آگے گزر ہی جاؤں گا، لیکن جب میں نے نظر اٹھائی تو میرا رنگ بدل گیا، میرے پیچھے پیچھے ابو بکر صدیق بھی آئے، اور فرماتے ہیں میں نے اس مرد درویش کا رنگ بدلا ہوا دیکھا، سر کی ٹوپی بھی اتار لی، پیروں کے جوتے بھی اتار دیے، وجود کے کپڑے بھی اتار کے بوریے کا لباس پہن لیے، اور گھر سے سوئی دھاگا بھی اٹھا لائے۔ کہتے ہیں مال رکھا، حضور نے مجھ سے پوچھا عمر کیا لائے ہو؟ میں نے کہا حضور آدھا لے آیا ہوں، آدھا چھوڑ آیا ہوں۔ نبی کریم بڑے خوش ہوئے، مجھ سے پوچھا تھا کیا لائے ہو، بات پہ غور کرنا۔ اور ابو بکر صدیق سے پوچھا ابو بکر گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ مجھ سے پوچھا کیا لائے ہو، ابو بکر سے پوچھا ماں اب کئی تھا، کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ جناب صدیق اکبر نے نظر جھکائی، قربان جاؤں جواب پہ بھی، یہ نہیں کہا حضور کچھ نہیں چھوڑ کے، یار یہ بھی تو بندہ کہ سونے سارے لے آیا ہوں، کیوں چھوڑنا تھا، آپ نے حکم کیا تھا چھوڑ، یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ میں سارا لے آؤں۔ کیا جواب دیا؟ ماں اب کئی لہم اللہ ورسول، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پوچھا کیا چھوڑ کے آئے ہوں؟ میں گھر میں اللہ چھوڑ آیا ہوں، اللہ کا نبی چھوڑ آیا ہوں، میرا کو گھر خالی ہے، وہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، وہاں رسول اللہ کی نعت ہوتی ہے، حضور گھر میں اللہ رسول کا نام چھوڑ کے بھرا ہوا گھر چھوڑ کے آیا۔ پھر قربان جاؤں میرے نبی کریم پر بھی، حضور سید عالم علیہ السلام نے فرمایا یہ تیرے پیچھے جبریل کھڑے ہیں اور وہ بھی ٹاٹ کا لباس پہن کے آئے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا ہے جبریل آج ٹاٹ کا لباس، آج ٹاٹ کا لباس کیوں پہنا ہے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ آج نا ابو بکر صدیق نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہے تو رب کو اتنا پسند آیا ہے کہ اس نے کہا فرشتوں نوری کپڑے اتارو سارے، یہ روپ دھارو نا جو میرے یار کے یار نے دھارا ہے، یہ والا تینوں لب دے آپ گواچے، سانو اپنی خبر نہ کوئی، ساتھوں پارے نہیں ککھ گلیاں، سانو تے آخ دے لوگ شدائی، ہاں سانو آخ دے لوگ شدائی، کیونکہ اسا ننگ نموس دا ساڑ کے چولا
गल पहने है ताज गदाई, सजना अपना आप गवाया है ता यार ने चाती पाई। सारा ही रख दिया, सारा ही। और एक जुमला इमाम सयूती ने लिखा है जिस पर वज्द करने को दिल करता है। मैं सही कह रहा हूँ, वज्द करने को दिल करता है। इमाम सयूती फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा कि अबू बकर, मेरा रब फरमाता है कि तू सारा ही ले आया है और टाट का लिबास तूने पहन लिया है, तो रब फरमाता है कि अबू बकर से पूछिए कि अबू बकर इस हाल में अपने रब से राजी है कि नहीं, इस हाल में राजी है कि नहीं। तो सिद्दीक अकबर की तो चीख निकल गई, अर्ज की या रसूल अल्लाह, मैं कहां और मेरा रब कहां, मेरा अल्लाह मेरी रिजा पूछता है। या रसूल अल्लाह, मैं अल्लाह से भी राजी हूँ, रसूल से भी राजी हूँ, दीन इस्लाम से भी राजी हूँ, हुजूर मैं बड़ा ही राजी। और मैंने यहाँ एक अजीब बात पढ़ी, हजरत उबई बिन काब ने एक दफा कहा था या रसूल अल्लाह मैंने सारा माल देना है। फरमाया नहीं भाई, चौथा हिस्सा दे, 3 हिस्से रख ले। हजरत अबू लुबाबा ने भी कहा था हुजूर सारा माल पेश करना है। फरमाया ना, तेरे बच्चे पीछे फाका मरे, मैं नहीं सारा कबूल करता, चाहे दीन के, चौथा हिस्सा दे। उनसे कहा सारा नहीं कबूल करना, ये सारा लाए तो इनका कबूल कर लिया। और फिर लफ्ज हैं बड़े खूबसूरत हदीस पाक में, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये इब्ने माजा की रवायत है, फरमाया मुझे किसी के माल ने इतना नफा नहीं दिया, कसे बादशाह, अल्लाहु अकबर, फरमाया किसी के माल ने इतना नफा नहीं दिया जितना अबू बकर सिद्दीक के माल ने नफा दिया। गोया हुजूर फरमाते हैं कि ये लेके भी आता है और इसका माल है भी बड़ा बरकत वाला, जब आता है तो फिर मजेदार भी बड़ा है, फिर उसमें नफा भी बड़ा है, फिर वो कहीं खर्च करते हैं तो उस पे अता भी बड़ी। ये वो लोग हैं जो रात को भी खर्च करते हैं, दिन को भी खर्च करते हैं, एलानिया भी खर्च करते हैं, छुपा के भी खर्च करते हैं। तफसीर रूहुल मानी ही को आप देख लें तो अल्लामा सैयद महमूद अलूसी उंदलसी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हजरत सिद्दीक अकबर का एक दफा खर्च तो हमेशा करते रहते थे, एक दफा इरादा बन गया, इस आयत के शान नुज़ूल में लिखते हैं, एक दफा इरादा बन गया कि मैंने 40,000 दिनार खर्च करने अल्लाह की बारगाह, और करने इस तरह है कि दिन को भी खर्च करने। और अगर कोई आदमी रात को लेना चाहे तो उसे ये ना महसूस हो कि ये तो सिर्फ उजाले में देने वाले हैं। अगर कोई रात की तन्हाई में लेने आएगा तो उसे भी देंगे, खर्च करेंगे अल्लाह के रास्ते में। और 10,000 दिनार, 40,000 कुल देने थे, 10 खर्च किए दिन को, 10 खर्च किए रात को, 10 उस वक्त खर्च किए जब सारी दुनिया, ऐलान होता है ना चंदे का तो सारे दे रहे होते हैं, 10 उस वक्त खर्च कर दिया 10,000 दिनार। और फिर 10 छुपा के खर्च किया, 10 छुपा के भी खर्च किया, यानी उस वक्त बीच मजमे के भी देना बाजों का बेहतर होता है कि दूसरों को भी रगबत होती है, क्योंकि एक बंदा अगर कहीं खर्च करता है तो दूसरे भी देख के खर्च करते हैं। तो जब सब दे रहे थे तब भी दिया, और जब कोई नहीं दे रहा था तो तब भी दिया, और दिन को भी दिया और रात को भी दिया। तो रब करीम ने फिर इसका जिक्र कुरान मजीद में फरमा दिया। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु की हयात मुबारका को आप पढ़ें, उस पर आप गौर करें। एक मकाम नहीं, दर्जनों मकामात आपको ऐसे मिलेंगे। इसी तरह इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह तफसीर कबीर में फरमाते हैं कि ये जो आयत है ना, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, बेशक वो लोग जिन्होंने कहा कि हमारा रब अल्लाह है, फिर वो उस पर कायम हो गए तो इन पर फरिश्ते उतरते हैं। और फरिश्ते क्या कहते हैं? अल्लाह तखाफू वला तहज़नू, खबरदार खौफ न करो, गम न खाओ। व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुंतुम तुअदून, और खुश हो जाओ उस जन्नत पर, तुम्हें खुशखबरी देने आए हैं उस जन्नत की जिसका रब ने तुम्हारे साथ वादा किया। तो इमाम राजी कहते हैं ये जो कहा ना कि वो लोग जिन्होंने कहा अल्लाह हमारा रब है, फिर वो डट गए, फिर उन पर फरिश्ते उतरे और फरिश्ते खुशखबरी देने के लिए उतरे। फरमाया ये भी हजरत अबू बकर सिद्दीक की शान में नाजिल हुई है। इसलिए कि हजरत सिद्दीक अकबर ने उस वक्त कलमा पढ़ा था जब कोई और कलमा नहीं पढ़ता था। पहले मुसलमान हजरत सिद्दीक अकबर, आजाद मर्दों में से पहले मुसलमान, आपने कलमा पढ़ा। राश देख के तो भाई आम जगह पे भी बड़े लोग आ जाते हैं, लेकिन तन्हाइयों में, इब्तदा में, बिल्कुल शुरू में जिस हस्ती ने सिर्फ जलवाए वद्दुहा देखा। आज लोग बड़े जमहूरियत पसंद हैं कि सारी दुनिया जिधर जाएगी हमने उधर जाना है, जिधर रश ज्यादा होगा उस वक्त हम चलेंगे। लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु उस वक्त कलमा पढ़ा जब इस्लाम पर तन्हाइयां थी, गुर्बतों का दौर था। उन्होंने ये नहीं देखा कि सारी दुनिया किधर है, उन्होंने ये देखा कि मेरे महबूब की रजा किधर है। और फिर उस पर उन्होंने तकलीफें बर्दाश्त की,
तकलीफें प्लेट में रख के नहीं गुलामी मिल जाया करती, तकलीफें बर्दाश्त की, मार भी खाई, माल भी दिया, तकलीफ भी सही, ताने भी सहे, बातें भी सुनी, कबीले के अंदर से भी मुखालफत हुई, बाहर से भी मुखालफत हुई, वो डटे रहे। रब फरमाते जब ये डट गए ना तो फिर मैंने भी इनकी मदद के लिए फरिश्ते नाजिल कर दिए। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें कोई लावारिस नहीं छोड़ा, फिर इनकी मदद अल्लाह ने अपने फजल से फरमाई। तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मुकद्दस हयात मुबारका, उस पर बेशुमार फजाइल में आपको अहादीस मिलेंगी, बेशुमार आपको आयात बय्यिनात मिलेंगी। समझने की चीज ये है कि उनकी जिंदगी को देखा जाए, पढ़ा जाए। मैंने बड़ा गौर किया है, जितना को मेरा महदूद सा मुताला है, जितना को मैं फ़हम और इल्म रखता हूँ, मैंने बड़ा गौर किया है और बड़ी बारीकी से किया है और उनकी जिंदगी के शब रोज को बार बार पढ़ा है। और वो जितने पेचोताब हैं, हिजरत से लेकर बदर तक और बदर से लेकर फतेह मक्का तक, हर मैदान, हर जगह, हर कूचा, हर नगर, एक ही बात समझ में आई है कि जिस तरह परवाना चिराग के गिर्द घूम के जिंदगी गुजार देता है, घूम के जिंदगी गुजार देता है, रोशनी जहां नजर आती है तो परवाना साथ ही नजर आता है, कहीं और दिखाई देता ही नहीं। इसी तरह मेरे प्यारे हबीब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नबुव्वत की रोशनी के गिर्द जो परवाना दीवाना वार हमें नजर आते हैं, उनका नाम हजरत अबू बकर सिद्दीक है। हुजूर की रजा को पा लेना, हुजूर क्या चाहते हैं उस चाहत के मुताबिक कोशिश करना। जिसने मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ अदावत रखी, उसके साथ अदावत रखना, उसे अपना दुश्मन जानना। जिसके साथ मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गुलामी का रिश्ता हो गया, जो हुजूर का वफादार हो गया, उसके साथ दस्ते शफकत फेरना, उससे प्यार करना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि मेरी उम्मत पर सबसे ज्यादा नरमी करने वाले अबू बकर सिद्दीक है। उसके साथ मोहब्बत करना, उसके साथ प्यार करना, अपनी जाहिरी जिंदगी को, अपने वजूद को, अपनी ख्वाहिशात को, अपनी औलाद को, अपने ताल्लुक को, सबको पीछे रख के सबसे आगे अपने महबूब की जात को रखना। ये कमाल सिर्फ हजरत सिद्दीक अकबर ही को हासिल है। लोग अमल करते हैं पर मजेदार नहीं करते, चल पड़ते हैं पर पूरा नहीं चलते, रिश्ता बनाते हैं बस सोचते हैं कि इतना ही काफी है, इतनी ज्यादा वफा और इतनी ज्यादा पीछे चलने की क्या जरूरत है। लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ने जो रिश्ते बनाए, फिर वो रिश्ते निभाए, फिर उन्होंने हुजूर की उस गुलामी को निभा के दिखाया। कलमा पढ़ा। हमारे एक बुजुर्ग फरमाया करते थे, अबू बकर ने दोस्ती लगाई थी मक्के में और जवान कराई बदरो ओहद खंदक में, और फरमाते हैं साथ निभाई है कब्र में भी। पानी परना सुहेलियां ते रंगा रंग कड़े, ओ भाई असी ते भरिया उसदा जानिए जिसदा तोड़ चढ़े। और बड़ी एहतियात के साथ, बड़ी एहतियात के साथ, बड़ी एहतियात के साथ। अगर उन्होंने कभी मशवरा भी दिया ना, एक जंग के मौके पे हुजूर ने मशवरा मांगा तो उसकी हुजूर आप जैसे हुक्म करेंगे हम वैसे ही हाजिर हैं। अगर कभी मशवरा मांगा भी तो उन्होंने बड़ा मोहतात होके, बड़ी एहतियात से, कुछ ज्यादा राय नहीं, इसलिए कि जिससे पर एतमाद ज्यादा होता है उसकी जिम्मेदारी भी ज्यादा होती, जिससे मोहब्बत ज्यादा की जाती है उसकी ड्यूटी भी ज्यादा होती। सब सैया रल पानी नू चलियां, कोई कोई मुड़सी भर के, तो जिन्हां ने भर के सिर ते चाया वो कदम रखन डर डर के। उन्हें पता था मुझ पर एतमाद ज्यादा है, तो उनकी जिम्मेदारियां, उसका उन्हें एहसास, वो हर जगह। यार बात को समझो ना, अगर मदीने में कुछ जनाजा है तो अबू बकर सिद्दीक उसमें भी पहले नजर आते हैं। अगर मरीज की इयादत करनी है तो सिद्दीक अकबर उसमें भी पहले नजर आते हैं। अगर किसी जगह किसी गरीब की, मिस्कीन की खिदमत करनी है तो सिद्दीक अकबर वहां भी पहले नजर आते हैं। और मेरे मदीने वाले महबूब नमाज पढ़ाने के लिए खड़े होते हैं तो साफ में भी पहले नजर आते हैं। उन्हें पता था कि जिन्होंने पार के सिर ते चाया और कदम रखन डर डर के, बड़ी ड्यूटी की, बड़ी ड्यूटी, आखिर दिन तक ड्यूटी की और खोल के की। और
حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد بھی حضور کے دین سے، حضور کی اولاد سے، حضور کے صحابہ سے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مشن سے انہوں نے وفاداری والی ڈیوٹی کی۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب نور والے کفن میں لوگ تدفین کے لیے اٹھا رہے تھے، اور جب ان کی اس وصیت پر عمل کیا جا رہا تھا کہ مجھے فوراً میری قبر کھودنا حضور کے ساتھ، پہلے پوچھ لینا، پہلے گواہی لے لینا، پہلے او لے سجنا اساں توڑ نہیں پائی، اساں جان دیتی راہ تیرے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنی زندگی وفاداری والی گزاری۔ دعا کریں ہم نے بھی جہاں لگائی ہے ہماری نبھ جائے، ہمارا کسی جگہ کوئی ایسا معاملہ نہ بن جائے، ہم نبھانے کے قابل ہو جائیں، کچھ ایسا نہ ہو جائے کہ جس میں معاملہ تکلیف والا ہو، ہم طے کر جائیں۔ بڑی بڑی آندھیاں آتی ہیں، بڑے بڑے طوفان اٹھتے ہیں، بڑے بڑے دھوپ چھاؤں کے معاملات ہوتے ہیں۔ دعا کرو کہ جہاں جہاں ہم پر اعتماد کیا جاتا ہے، پیار کیا جاتا ہے، ہم اسے نبھا سکیں۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس غلام نے ڈیوٹی اس ترتیب سے دی کہ مشکات میں حدیث ہے، ذرا انداز دیکھیے گا اس روایت کا، ان کی نیکیاں کس طرح گنی جائیں۔ یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت شروع کہاں سے کی جائے، اس عظمت کے لیے عنوان کہاں باندھا جائے، ان کی زندگی کا کون سا پہلو ہے جس کا تذکرہ چھیڑا جائے، اور ان کی وفا کا ذکر کیا جائے، ان کی اتباع کا ذکر کیا جائے، ان کی غلامی کا ذکر کیا جائے، ان کے فنا فی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا ذکر کیا جائے، کہاں سے بات شروع کی جائے۔ میں نے تفسیر روح البیان دیکھ رہا تھا، یعنی کچھ باتیں ایسی ہیں کہ یہ موقع نہیں تھا یار، یہاں یہ والی باتیں تو نہیں نہ ہوتی۔ یعنی اماں جب لاڈ سے پتر سے بات کرتی ہے تو روٹین میں کرتی ہے نا، گھر میں بیٹھے کتنا پیارا ہے میرا بیٹا، میرا پتر بڑا بیبا ہے، وہ گھر میں لاڈ سے بات کرتی ہے۔ جب وہ سفر پہ انسان جا رہا ہو یا کوئی ایمرجنسی حالات ہوں تو اس موقع پر لاڈ کی باتیں نہیں ہوتی، اس موقع پر بڑی میٹھی، بڑی شستہ، بڑی الگ تھلگ باتیں نہیں ہوتی۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح البیان کے اندر فرماتے ہیں کہ جنگ بدر کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے لگے کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دے میں اس کی گردن کاٹ کے لاؤں۔ حضور نے فرمایا ابو بکر آپ بیٹھ جائیے۔ حضور وہ للکار رہے ہیں، جس طرح والد کو غصہ زیادہ نہیں ہوتا بچے کی کسی غلطی پر، تو کہا حضور میں نے جانا ہے، ابھی اس کی گردن کاٹ کے لاتا ہوں۔ فرمایا ابو بکر بیٹھ جائیے۔ حضرت صدیق اکبر کی طبیعت کے اندر جب حضور نے وہ جلال دیکھا اور خیال دیکھا کہ اب تو یہ جانا ہی چاہ رہے ہیں، تو حضور نے پھر کیا انداز اختیار کیا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر بیٹھ جا، تیری ابھی بڑی ضرورت ہے۔ فرمایا تیری وجہ سے ابھی ہم نے بڑے نفع اٹھانے۔ اور پھر حضور نے فرمایا ابو بکر جس طرح میرے لیے میری آنکھیں اور میرے کان ہے نا، جس طرح میرے لیے میری آنکھیں اور میرے کان ہیں، اسی طرح ابو بکر تو بھی میرے لیے یہی حیثیت رکھتا ہے۔ جس طرح بندہ آنکھوں سے دیکھتا ہے، کانوں سے سنتا ہے، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے۔